तेबे आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा +3 5th सेमिस्टर रो DSE 2 द्वितीय एकक ओडिया विज्ञान भित्तिक साहित्यर स्वरूप और विकास धारा। विज्ञान भित्तिक साहित्यर स्वरूप विज्ञान और प्रकृत अर्थ हेउछि परीक्षित ज्ञान। परीक्षा पर्यवेक्षण द्वारा जो सत्य बाहरी थाए ताहारी नाम है विज्ञान। आउ केतक कहती यह एक श्रृंखला चिंता करिबार एक विधिवत धारा बा प्रणाली, गोटे पाखरे चिरंतन सत्य को खोजी बाहर करिबा और अन्य पक्षरे जीवनर विभिन्न समस्या को सहज सरल करिबा विज्ञानर प्रकृत काम। तुम मैंने भावुथब आम ओडिया साहित्य विज्ञान को कहीं पढ़ा, किंतु जेतबेले गोकुलानंद महापात्र पृथ्वी बाहर मनीष लिखिथिले सेतबेले एमती एक परिकल्पना केही मध्य करिनथिले। काहेकि ना गोटे साहित्यिक तार परिकल्पना रे से समग्र दुनियार सत्ता को पाठक को उपलब्ध कराई दिया, पाठक ताहा अनुभव करिपारंती। आ विज्ञान भित्तिक साहित्य पढ़िले आमे विज्ञान संबंधी तथ्य पढ़ी परिबा, बुझी परिबा सहज सरल भावरे एवं ताहा अत्यंत सावलील मार्जित भावरे साहित्य माध्यम रे लेखा जाइए, जहाको आमे पढ़िले आमर बौद्धिकतार परिप्रकाश हुए आउ एक नुआ भावधारार उन्मोचन होता है। तबे से जहा हो साधारण अर्थरे विज्ञान कहले जो केतक अद्भुत आविष्कार कथा आम आखि आगरे नाची उठे ताहा विज्ञानर दान मात्र। मनीष मनरे जुग जुग धरी बहु विश्वास बसा बांधि रही, मात्र से विश्वास को छाड़ी पारे नहीं। ता मध्य अनेक अंधविश्वास एवं कुसंस्कार थाए, किंतु विज्ञान रे ए अंधविश्वास और कुसंस्कार स्थान न थाए। जेमती गोटे किए लिखिथिले तंत्र मंत्र यह नुह अंधविश्वास को दिए दूरे परीक्षा निरीक्षा यार मूल। तापर कौन एमती थिला मन पड़ुनी ठीक रे कथार अच्छी जहाँ न देखिब दुई नयने पर तो न जीव गुरु वचने। यही चिंताधारा हेउछि विज्ञानर स्वरूप। विश्व प्रकृति संबंधी चिरंतन सत्यर अनुसंधान करे विज्ञान। विज्ञानर चरम उद्देश्य हेउछि ए विश्वर समस्त गूढ़तत्व और तन्निहित चिरंतन सत्य को आविष्कार करिबा और प्रकृतिर जावतीय पदार्थ के अजଣା नियम रे परिचालित सेगुड़िक आविष्कार करी प्रकृति को नियंत्रण करिबा। विज्ञान भित्तिक साहित्य कहले विज्ञान और साहित्यर एक मधुर समन्वय को बुझाए। जेपरी आमे गोटे कथा जानी था आगुरु समाज साहित्य परस्पर परिपूरक, जहा समाजर हित साधन करे ता होची साहित्य। साहित्य समाज सहित केउंठी ना केउंठी प्रत्यक्ष भावरे बा परोक्ष भावरे जड़ित होइकी रहिताए। कहीं आम जहाँ समाज रे देखि था तार वास्तव रूप नुहे साहित्य माध्यम रे तार वास्तव रूप प्रतिफलित होता है। विज्ञान भित्तिक साहित्य कहले विज्ञान और साहित्यर एक मधुर समन्वय को बुझाई थाए। अर्थात विज्ञानर जटिल तथ्य तथ्यराजी को साहित्यिक शैली रे साधारण लोक मान को दृष्टि को आनिबा। विज्ञान भित्तिक साहित्य को साधारण करी ओडिया साहित्य रे लिखिबा, ताहाको जेमती पाठक माने सहजरे बुझी पारिबे सेति प्रति ध्यान देबा, यह गोटे साहित्यिक मुख्यतः एथि प्रति ध्यान देइथाए। साधारण जीवनर वैज्ञानिक उपकरण तथा वैज्ञानिक तथ्यर बहुल व्यवहार जातीय प्रगतिर मानदंड रूप निरूपण करे। तेणु साधारण लोकटीए विज्ञान भित्तिक साहित्य माध्यम विज्ञान समस्त दिग को सहजरे जानी पारि थाए। तेणु विज्ञान साहित्यर प्रचार प्रसार उपर निर्भर करे गोटे जातिर विज्ञान संबंधी ज्ञान रे परिपक्वता हासिल करिबा। विज्ञान 19 शताब्दी पर्यंत साधारण जीवन रे अबध होई रहितिला। यार कारण हेउछि विज्ञान एवं साहित्य मध्य संपर्क स्थापनर असुविधा हेउतिला। केतक साहित्यिक मत है जे विज्ञान संबंधी ज्ञान गौण और साहित्य ज्ञान मुख्य।
ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଳ୍ପନାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ବିଜ୍ଞାନର ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ତାହା ପରିପୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାମାତ୍ମକ। ଆପେକ୍ଷିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉ ବା ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ପରମାଣୁବାଦ ହେଉ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟମବାଦ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବାର କଳ୍ପନାକୁ ଯେପରି ବଳିଷ୍ଠ ଅଥଚ ସ୍ୱାଧୀନ ରଖିବାକୁ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିନବ ସୃଷ୍ଟିରେ ତା'ର ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବାଧା ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ନୂଆ ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ତଥା ବିଚକ୍ଷଣ ସମୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, କୃଷି ଓ ବହୁମୁଖୀ ଶିଳ୍ପର ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନଯାପନ ମାର୍ଗକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାୟକ କରାଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ସର୍ଟରେ ପଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଲଙ୍ଗରେ କରୁଛି? ଲଙ୍ଗରେ କରିବାର ରିଜନ୍ ଏଇଟା କି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ କିଛି, ଆଉ କିଛି ତୁମେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଜାଣିପାରିବ, କେମିତି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଆସିପାରିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚେନ୍ ବି ଆସିପାରିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ହେଉଛି କି କିଛି ଛୁଆଙ୍କର ବହି ନଥାଏ ତ ସେମାନେ ପଢ଼ି ବି ପାରିବେ। ବସ୍ତୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୁନିଆରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମଣିଛନ୍ତି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୀତି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ନୃତତ୍ତ୍ୱ, ବହୁମୁଖୀ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ଅନୁବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଗବେଷଣା ଚଳାଇ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କୃତବିଦ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିଭାଧର ଗବେଷକ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ଚରମ ସୀମାରେ ଉପନୀତ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟଶ୍ରାୟୀ ବା ଜ୍ଞାନଶ୍ରାୟୀ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାପନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ବିକାଶ ଧାରା। ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ପ୍ରୟାସରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦିର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରାଜି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଉଥିବା ବିକଶିତ ରୂପରେଖକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କିପରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକମାନେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ ଯଥା କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ, ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା, ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନୀ, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଦିର ଗଠନ କଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟମାନ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠକ ସହଜରେ ସାହିତ୍ୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲାପରି ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା କ'ଣ? କବିତା ହେଉଛି ଏକ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ରଚନା ଯାହା କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ମୈତ୍ର ବନ୍ଧନ ଘଟାଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବର୍ଣ୍ଣ, ଗନ୍ଧ, ସ୍ପର୍ଶ, ଆନନ୍ଦ, ବେଦନାକୁ କୁକ୍ଷିଗତ କରି କ୍ଷଣିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିରନ୍ତନ କରେ କବି ତାର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଧାରଣତଃ ବିଷୟବସ୍ତୁ କଳ୍ପନାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ କାବ୍ୟିକ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ କବିତା ପରି ଏହା କୌଣସି ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହା କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ ନ ହୋଇ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ବା ବାସ୍ତବ ଘଟଣାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସମୟ ଛନ୍ଦବୋଧକୁ
ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା କୌଣସି ପଦ୍ୟ ଛନ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ବହନ କରିନଥାଏ। କେବଳ ଶେଷ ଅକ୍ଷରର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଗଛର ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶତପଥୀ ନାଁଟି ତାର ପତ୍ର କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇ ଯେମିତି କୋଟେସନ୍ ଦେଇଛି, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଟା, ନାଁଟି ମୋର ପତର, ଗଛକୁ ସିନା ରୁଚିର କରେ, ନଥାଏ ମୋର ଚାତର, ସବୁଜ କଣା ଦେହରେ ଧରି ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗେ ଉଠଇ ଭରି, ଥିରି ପବନେ ତଳେଇ ପରା ସୁର ମୁଁ କେତେ ଗୀତର। ବୃକ୍ଷର ଉପକାରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ବାସନ୍ତୀ ବୈଦାର ଉପକାରୀ ବନ୍ଧୁ ବୃକ୍ଷ କବିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ତୁମେ, ଆମେ ତୁମଠାରେ ରହୁଣି, ଅଛି କେ ସଂସାରେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ହିତକାରୀ ମହାଗୁଣୀ, ସବୁ ଅଂଶ ତୁମ ବିସର୍ଜି ଦିଅ ହେ, ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦିଅ ପତାଇ। ତାପରେ ଆମର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ତନ୍ତର ମନ୍ତର ଏହା ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ, ସେଇଟା ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ତନ୍ତର ମନ୍ତର ଏହା ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦିଏ ଦୂରେଇ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଏହାରି ମୂଳ, ମନ୍ଦ ଥିଲେ କେହି ନ ପାଏ ଥଳ, ସଭିଙ୍କର ପାଇଁ ସତ, କି ବୁଢ଼ା କି ପିଲା ସମଫଳ ଲଭି ମଥା କରିଦେବେ ନତ। ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବିଚିତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ପେନ୍ସିଲିନ୍, ୟୁରେନିୟମ୍, ଉଦ୍ଯାନ ବୋମା, ମିଥାଇଲ୍ ଆଲକୋହଲ, ପରମାଣୁ ତଥ୍ୟ ଆଦି କବିତା ସ୍ଥାନିତ। ପେନ୍ସିଲିନ୍ କବିତାରେ ଲେଖକ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେନ୍ସିଲିନ୍ର ଭୂମିକାକୁ କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଛତ୍ରାକ ତନୟ ଆଗ, ରୋଗାଣୁ ନାଶିନୀ, ଭେଷଜ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଭାବେ ବନ୍ଦିତ ସର୍ବତ୍ର, ଏପରି ଭାବରେ। ୟୁରେନିୟମ୍ ଫିସନ୍ କବିତାରେ ୟୁରେନିୟମ୍ ଆବିଷ୍କାର, ୟୁରେନିୟମ୍ ପରମାଣୁ ବୋମାର ସୃଷ୍ଟି, ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ କି ଜାଣିଥିଲା ଆଗ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ନାରୀ, ଏହି ଶିଶୁ ଦିନେ ବିସ୍ତାରିବ ଡାଳପତ୍ର, ଏକାମ୍ର କାନନ ଭଳି ଜନ୍ମ ନେବ ସେଥୁ, କୁଖ୍ୟାତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ହିରୋସୀମା ପ୍ରଳୟର ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ଦେଖ କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଏହା କବିତା ରଚନା ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀମତୀ ଯୋଗମାୟା ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଶାର ଆତ୍ମକଥା କବିତାରେ ମଶା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଚିହ୍ନି ରଖ ଭଲ ଭାବେ ମୋତେ, ଶୁଣୁଥିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯେତେ, ଗାଁରେ କହୁଛ ତୁମେ ପାଳି ଜ୍ୱର, ପ୍ରିହା ଜ୍ୱର ଅବା ମ୍ୟାଲେରିଆ, ହୁ ହୁ କମ୍ପ ଜ୍ୱର, ଶୀତ ବାନ୍ତି ଥରାଇଣ ହିଆ। ବିଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ବିଜ୍ଞାନ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସିଂହ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତେ ଘଡ଼ିକରେ ଘୋଡ଼ା, ଘଟୁଛି ଅନବରତ, ଆଜି ଯାହା ଭଲ କାଲି ତାହା ଭେଲ, ଆଜି ମିଛ କାଲି ସତ। ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କୋଷ ବିଭାଜନ, କୁଳମଣି ସାମଲଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ। ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ସୁସଂହତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ, ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହା ଦେଖେ, ଯାହା ଶୁଣେ, ତାହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ସ୍ୱକୀୟ ଶୈଳୀ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗବେଷଣାରତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ଲେଖକ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ସରଳ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବୁଝିବା ଭଳି ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିସବୁ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍
ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଇ ପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନର କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନଟି 21ଟି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ। ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନଟି କେତୋଟି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ଅବସାନ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ବୋଲି କହିଥାଏ ତାହାକୁ ଲେଖକ ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର କହିବା ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଟି ଅବଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗର ଆବିର୍ଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଖକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ୍ୟୁଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଟନୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନ୍ୟୁଟନୀୟ ବିଜ୍ଞାନର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାଖା ରୂପେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ମେକାନିକ୍ସକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ବୁଝିବାର ସର୍ତ୍ତକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହରାଇବା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସହ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ର ଆବିଷ୍କାରକ ମାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବାର କାରଣଟିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପନା ବୃତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଫେସର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଣୁ, ପରମାଣୁ ଓ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଲେଖକଙ୍କ ପାଠକାଦୂତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଅଟେ। ପରମାଣୁ ଓ ଅଣୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କିପରି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଉପକାର ଓ ଅନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣୁପରମାଣୁ, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କ ରଚନା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ରସାୟନ ବିଭାଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟାପନ ବୃତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଉଜାନ ଚାଳିତ ମଟର ଗାଡ଼ି, ଅତିମାରାତ୍ମକ ଗାମାରଶ୍ମି ବି ଆମର ଉପକାର କରେ। ଦୁଇଟି ଲେଖକଙ୍କ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଅତିମାରାତ୍ମକ ଗାମାରଶ୍ମି ଆମର ଉପକାର କରେ ଯେଉଁଟା କହିଲି। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗାମାରଶ୍ମିର ଉପକାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତିମାରାତ୍ମକ ଗାମାରଶ୍ମି ବି ଆମର ଉପକାର କରେ। ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଗାମାରଶ୍ମିର ଉପକାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅପମିଶ୍ରଣ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ଆଫ୍ଲୋଟକ୍ସିନ୍ ଆଦି ପାଠକାଦୂତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଅପମିଶ୍ରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇ କିପରି ଅପମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ପରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକର ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଦାଧର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆମ ଶରୀର, ବିଜ୍ଞାନ ରହସ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆମ ଶରୀର ପୁସ୍ତକରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଆମ ଶରୀର କେଉଁ କେଉଁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁରେ ଗଠିତ, ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କିପରି, ଶରୀରରେ ଚର୍ମରେ କି କାମ, ଶରୀରରେ ପେଶୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଦେହରେ କଳାଯାଇ ବା ତିଳ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ହୁଏ, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପୁଅ ବା ଝିଅ କିପରି ହୁଏ ଆଦି ଅନେକ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ 83ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିଲୟ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟକାଳରୁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦେବା ସହ କ୍ରମଶଃ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରା ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗଛପତ୍ର ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାମାଜିକ ଜୀବ ମନୁଷ୍ୟର ବୃକ୍ଷଲତା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା ନ କଲେ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବି ତାହା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ। ତାପରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିବା। ମଣିଷ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଧାନତଃ ବୀଜାଣୁ, ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସଭ୍ୟତାର ଅଗ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆବିଷ୍କାର କଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଜ୍ଞାନର ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମନୁଷ୍ୟ
ବହୁ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଅମୃତ ସଦୃଶ। এইଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, এইଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ସହିତ କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପତ୍ରିକାମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଚେତ କରାଯାଏ କାହିଁକି, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ତଜ୍ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ଫଳରେ ପରିବେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖିଲେଣି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଗବେଷଣା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବିଷ୍କାର କଲେଣି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲେଖକମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବନ୍ଧ କଳବରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲେଖନୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବେଶର ରୂପରେଖ, ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ପରିବେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ପ୍ରଭୃତି। ପ୍ରଫେସର ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକଟି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ, ପରିବେଶ ବା ମାନସିକତାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଗୋଟିଏ ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମଗ୍ରତା ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରବୃତ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସୀମାବଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା ସେପରି ଜୀବନର ବହୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଗାଳ୍ପିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ କହନ୍ତି, କେବଳ ପାଠକର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଆଧୁନିକ ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜୀବନକୁ ବହୁ ଦିଗରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତା'ର ଅର୍ଥବୋଧ ବା ମୂଲ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିବା, ମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ଓ ମଣିଷକୁ ଜୀବନ ପଥରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ହେଲା ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଯେମିତି ଆମର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ନୁହେଁ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଛନ୍ତି। ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆକାଶ କାହିଁକି ନୀଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଲାଲ, ଆକାଶକୁ 7ଟି ପାହାଚ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନଟି 1963ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ନବମ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ସମୂହକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଅଭିନୟ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକ୍ଷମ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଳାର ନାମ ନାଟକ। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରୁ ନାଟକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଧିକ, କାରଣ ଏହା ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟଯୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ, ତଦପେକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାଟକର ଆଦର ରହିଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ନାଟକର ସାର୍ଥକତା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ହାତତାଳି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କାରଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହିଁ ନାଟକର ପ୍ରୟୋଗ ଓ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର। ନାଟ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ନାଟ୍ୟକଳାର ପ୍ରତିଟି ଦିଗ ଯଥା କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ସଂଳାପ, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଆକସ୍ମିକତା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏକତ୍ରୀୟ ଆଦିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ବନବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ନାଟକଟି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ ଅଟେ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନାଟକ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ସମକାଳୀନ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଓ ଚଳନୀର ଚିତ୍ରପଟ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଟିକିନିକି ବର୍ଣ୍ଣନା, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଜ୍ଞାନ ଓ ହାସ ପରିହାସର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ସହଜ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।
ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟକର ଉତ୍କଣ୍ଠା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ଧର୍ମିତା, କାବ୍ୟର କାବ୍ୟିକତା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତା ବିଦ୍ୟମାନ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଗୋଚର ବା ଅଜ୍ଞାତ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପନ୍ୟାସ ମାନବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। এই ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ରଚିତ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସଟି ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏହା 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ମାତୃତ୍ୱର। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନୀକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ରଚୟିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହେଲେ ତା ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥାଏ। ଜୀବନୀ ଲେଖକ ଜୀବନୀ ଚରିତ୍ରର ନାୟକଙ୍କୁ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଜାତି ଓ ମାଟି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦେୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଜୀବନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ପରିଚିତ କରିବା ସହ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ, ବିଶେଷ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ, ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ସହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମାନସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନୀ ଭାଗ 2, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଭାଗ 2, ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳା ଭାଗ 3, ମାଇକେଲ ଫାରାଡେ, ଗାଲିଲିଓ ଇତ୍ୟାଦି। କୁଳମଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜୀବନୀ ଭାଗ 1 ଯେଉଁଟା। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିଶୁ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ନାଟକ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଜୀବନୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମୁଁ ତ କହିବିନି, ଆମେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ତୁମର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତୁମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛ। ଖାଲି କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବେହେରାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ିବ ଟିକେ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ଜୀବନୀ, ପ୍ରଫେସର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଭଲ ଭାବରେ। ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି କିଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଶୁ ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ୍ତି ଓ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଥମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ନାମରେ ନାମିତ। ବିଶେଷ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକମାନେ ନିଜ ନିଜ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି, ସେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେହେତୁ ପରିବେଶର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଭବିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ସାଇନ୍ସ ଫିକ୍ସନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟଶ୍ରାୟୀ କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକ ଜୁଇସ୍ ଭର୍ନେଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଐତିହାସିକ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ
ସଂଗଠିତ ହେବାର ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ି ପରେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। 1905 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ବୌଦ୍ଧିକତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ 80 ଡେଜ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ଥ ପୁସ୍ତକ ଅଦ୍ୟାବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ୍ ସିଟି। ଏଥିରେ ସେ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ବିଜ୍ଞାନଶ୍ରୟୀ ସଭ୍ୟତାର ଚରମ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ତତ୍ତ୍ୱରାଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। এটা ତମେ ଟିକେ ଭଲକି ପଢ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ ମାରିକି। 1903 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଲେଖକ ୱାଲ୍ସ କୁକ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଟୁ ଦ ଇୟର୍ 2000। ତାଙ୍କ ମତ 2000 ମସିହା ବେଳକୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଏକାଧିପତ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ହେବା ସହ ଏହାର ଅମାନୁଷିକ ପ୍ରଭାବ ଜନଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେବ। H.G. ୱେଲ୍ସଙ୍କ ଦ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଆଲ୍ଡୋସ୍ ହକ୍ସଲେଙ୍କ ବ୍ରେଭ୍ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅନୁବାଦ ହେଉଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, 1957 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପରିସର ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ସମିତିରେ 7ତମ ଅଧିବେଶନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଡାକ୍ତର ବନବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ 2 ଖଣ୍ଡି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ପୁସ୍ତକ ଆଣିଥିଲେ। ବହି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଚେପା ଚେପା ଅକ୍ଷର, ବହିର କାଗଜ ବାଦାମୀ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବହିର ଲେଖକ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଲେଖକ ନୁହନ୍ତି, ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ବହିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଇନର ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାନା ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଲିକତା ମ୍ୟାକମିଲନ କମ୍ପାନୀ ଆଲୋକ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାମକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଜଣେ ସଫଳ ଅଧ୍ୟାପକ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର କୁଳମଣି ସାମଲ, ଆଇମା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମହାଶୂନ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ, କଥା ତରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖା ପାଇଁ 1973 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଲାଭ 1994 ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁରସ୍କାର, 1994 ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର, 1993 ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନପ୍ରିୟ ବିଜ୍ଞାନ ଲେଖକ ରୂପେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। କୁଳମଣି ସାମଲ ମଧ୍ୟ, କୁଳମଣି ସାମଲ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା, ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ମହାଶୂନ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ, ବ୍ୟବହାରିକ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଜୀବନୀ ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଲେଖା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସାଗଟନିକ୍, ଜଣା ଅଜଣା, କ'ଣ କାହିଁକି କିପରି ଇତ୍ୟାଦି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥନୀତି। ବିନୋଦ କାନୁନଗୋଙ୍କର ହେଉଛି ଛାତିକୁ ପଥର କରି ପବନ ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଶରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟା 1998ରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମହାନ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ। ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। 18 ଖଣ୍ଡ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ, ନାଟକ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ।
ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି PDF ଦରକାର ଅଛି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ହଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇ PDFଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି।